Yes, good afternoon to all. Today we can discuss more things related to biotechnology. And in the last class we discussed what are the main branches of biotechnology, what are the developments of biotechnology after 1950s or after the development of genetics. And we have seen that in the biotechnology we are exploiting the characters of living organisms, valuable properties of microorganisms. We are exploiting for producing products which are useful to human beings. And we categorize the developmental stages can be divided to two: before independence and before 1950s and after 1950s. And in the old biotechnology, I already said that biotechnology has been developed from the ancient time itself, and they did not know what is the chemistry behind the process only. And in the past ancient biotechnology, so this is the first part of the biotechnology. In the ancient biotechnology, before the development of genetics, we are using the characters of microorganisms can be used for producing products. For example, yeast can be used for the production of alcohol, and bacteria lactobacillus can be used for the conversion of milk into curd. Or like that, microorganisms have valuable properties, and such valuable properties can be used for producing products which are useful to human beings. But at that time, we did not know what is the chemistry behind that. Now the principles are already explained. We can say that yeast is converting into glucose, is converting into alcohol, ethyl alcohol by yeast. That process is called fermentation. That is called anaerobic respiration. We know the chemistry behind that. And that is related to the first part of the biotechnology, old biotechnology. And now we come to the second part, that is the latest modern biotechnology after the development of genetics. And the modern biotechnology, we are doing two practices. First of all, we are producing the first process of biotechnology. We are bringing about changes in the genetic material. See, genetic material of an organism. Genetic material of an organism, or gene of an organism, or DNA of an organism can be changed. We can change the DNA of an organism. And when we change altering the genetic material of an organism, നമ്മുടെ ബേസിക് ആയ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന DNA അല്ലെങ്കിൽ ജീന് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയ ബയോമോളിക്യൂൾ ആണ്. But we are now trying to change the gene or DNA of an organism. That is called, this is the first development in the field of biotechnology after the development of genetics. So you know that the genetic material of an organism can be changed. DNA can be changed. Structure of gene can be changed. Structure of DNA can be changed. For what? എന്തിനാണ് DNA structure change ആക്കുന്നത്? To change the character of an organism, to bring about desirable phenotypic changes. See, a new term for you, to bring about desirable phenotypic changes. See, we have to bring about desirable phenotypic changes. What do you mean by phenotypic changes? External characters are called as phenotypic character in genetics. We have two terms in genetics: genotype and phenotype. Genetic character is called genotype. External character is called morphological character is called phenotype. So, for what we are changing the gene of an organism? We are changing the gene of an organism to bring about desirable phenotypic changes. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം, ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഏതിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ? ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ക്യാരക്ടർ മാറണമെങ്കിൽ, ഫീനോടൈപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് മാറിയേ പറ്റൂ? ജീൻ മാറിയേ പറ്റൂ. ജീനിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ.
So that is the utmost aim of biotechnology now. എന്തിനാ ജീനിൽ ക്യാരക്ടർ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്ക് we have to improve the agriculture. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണം. We discussed in the last chapter. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. പ്ലാന്റ്സില് ആനിമൽസില് ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആക്കണം. ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ജീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. So we have to bring about genetic changes or changes in genetic material of an organism. And after that, അങ്ങനെ genetic changes ഉണ്ടാക്കിയ organismത്തിന് we call it as genetically modified organisms. An important term for you, GMO. Genetically modified organism means organism whose genes has been transferred by or modified by biotechnology is called as genetically modified organism. എന്നോട് പറയുന്നു, organisms in which genes are modified by biotechnology. ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജീൻ നിങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ജീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, such organisms are called as genetically modified organisms. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം ബേസിക്കലായിട്ട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ, കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ജീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. Then what we are doing? Growing these microorganisms in ambient medium, growing organisms in sterile medium. നമ്മൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ സ്റ്റെറൈൽ മീൻസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത, പാത്തോജൻ ഇല്ലാത്ത, വൈറസ് ഇല്ലാത്ത മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് പ്രോഡക്ട്സ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. സോ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താ? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ദ ബയോടെക്നോളജി ഓർ വാട്ട് ഓർ ദ ബ്രാഞ്ച് മേ ബി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നൗ നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. പ്ലാന്റ്സിന് ആനിമൽസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന, ബാക്ടീരിയക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻബോൺ ആയ അതിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ, ആനിമൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. സച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഇൻ സ്റ്റെറൈൽ മീഡിയം. അത് സ്റ്റെറൈലായ, പാത്തോജൻ ഇല്ലാത്ത മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ബയോറിയാക്ടർ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യു ഹാവ് റെക്കോർഡ് our diagram, bioreactor. So we are getting product by using such bioreactors. So നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? The modern biotechnology, we are doing two things. You remember that first of all we are making the genetic changing the gene of an organism. Gene മൊത്തമല്ല, ജീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയും. ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ സ്റ്റെറൈലായ മീഡിയത്തില്, ന്യൂട്രിയൻ ഫ്രീ ആയ, പാത്തോജൻ ഫ്രീ ആയ, വൈറസ് ഫ്രീ ആയ, ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആയ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തില് നമ്മൾ ലാബിൽ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലും ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വാല്യുബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദേർ. നമ്മൾ പറയുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആണ്. You know that insulin is a hormone, an enzyme produced in the islets of Langerhans. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ പാൻക്രിയാസില് islets of Langerhans സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻസൈം? ആ എൻസൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്നാൽ അതിന്റെ റോൾ എന്താ? കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ. നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ കൺട്രോളിലാണ് ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് about populationന്റെ 50% ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അറിയാം, ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിന്റെ കുറവുണ്ടാവലാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിന്റെ ഷുഗർ കുറയുന്നു. ഇൻസുലിന്റെ ഷുഗർ കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല, ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കൂടും, അപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആവും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു.
അറിയാം, നോർമലായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹ്യൂമിൻസുലിൻ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടുന്നാ ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്നത്? ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എവിടുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം ഇൻസുലിൻ. അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കോളായി എസ്റ്റെറിച്ച കോളയിൽ നിന്ന ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ, ആ ഇൻസുലിൻ ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, ആരെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയന്റെ സ്ട്രെയിനിന്റെ പേരടക്കം ഉണ്ടാവും. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇന്ന് എവിടുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കോളൈനിലെ ബാക്ടീരിയ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്നത്. ഹൗ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ? എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? ബാക്ടീരിയക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? ബാക്ടീരിയക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഈ കോളയാക്കി മാറ്റി. അതെങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആക്കി? ദ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജീൻ, വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് ഐ ജീൻ, പേര് കൊടുത്താൽ ആ ജീനിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഹാർഡ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മൊത്തം ജീനിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മാപ്പിംഗ്, ജീൻ മാപ്പിംഗ് നടത്തിയ സിസ്റ്റമാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്ട്. They identified there is a gene called I gene which producing insulin in our body. They identified that gene and they transferred the gene into E. coli bacteria. ഈ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഈ കോളൈ എസ്ചെറിച്ചിയ കോളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു ജീൻ, പുതിയ ജീൻ വന്നു. അപ്പൊ ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയ എന്തായി? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഈ കോളയായി. See, that is the first step. ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയ എന്തായി? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഈ കോളൈ ആയി. That genetically modified E. coli bacteria is grown in lab. ആ E. coli bacteria ലാബിൽ വളർത്തിയിട്ട് ബയോ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ജീൻ എന്താവുന്നു? നമ്മുടെ ജീൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ജീൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഏറ്റവും പഴയ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയ ബാക്ടീരിയന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ ദ ബാക്ടീരിയ ഗോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീൻ ബാക്ടീരിയ കിട്ടുമ്പോ ബാക്ടീരിയയിലും എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി? അതിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി. ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ലാബിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇൻ മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി. സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം. Bring about genetic material of an organism can be changed. നമ്മൾ genetic material ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. Growing microorganisms in sterile medium. ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ sterile medium വളർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. See, these are the achievements. So remember that first of all we are trying to bring about genetic material changes ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. See, we can discuss that in detail in this chapter. How we can bring about desirable changes in living organisms. നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? See, before that we have discussed what is the main principle of biotechnology. The main principle of any process is to bring about variation. See, നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഈ ബയോടെക്നോളജിയിലെ എയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് വേരിയേഷൻ ആണ്. സേ വേരിയേഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ? ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ്. നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം. That is the principle of, that is the aim of biotechnology. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ we have to bring about variations. അത് എവല്യൂഷന്റെ ബേസിക് ആണ്. വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം. We already discussed that in the third chapter. That is to improve the agriculture.
നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പോരാ. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ, ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മള് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അല്ല, നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സ് ഹൈ യീൽഡിംഗ് അല്ല, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് അല്ല, ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. സോ വി try to improve നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിലെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So we have to produce variation for the improvement of agriculture or for the improvement of medical field. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം? ഇന്നുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം. വേരിയേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആണ്. For example, in the past also we brought about variation by hybridization. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വന്നോ, മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് വന്നോ, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒക്കെ വന്നോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഹൗ വി ബിഗാൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിയേഷൻ? നമ്മൾ എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ടു ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് പാരന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. പറയാം, സപ്പോസ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്ലാന്റിന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ് ആണ്. ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസി? നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാക്കാം? സി, വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം? റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരണം. That is the variation. എന്തിനാ? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ. നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്, ഈ പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. How we can produce resistance? What is the traditional method? That method is called, that method is called hybridization. നമ്മൾ പഠിച്ചത്. That method is called hybridization. Crossing of two genetically different parents is called hybridization. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരല്? റെസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ക്രോസിംഗ്. ആ പ്ലാന്റിനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല, ഈ പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസി, നമ്മുടെ ഇത് ഇന്ത്യൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. നമ്മള് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഫ്രം എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസി. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഒരു റൈസ്, സപ്പോസ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ റൈസ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ആണ്. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയും? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് കോൾ. ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മളൊരു പേര് പറയും, ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ്. ആ കിട്ടിയ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറയും ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടി. ആ ഹൈബ്രിഡ് എന്തുണ്ടാവണം? ആ ഹൈബ്രിഡിന് ഇതിന്റെ നല്ല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവണം. ഇതിന്റെ വി എക്സ്പെക്ട് സോ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവില്ല. ഇതിന്റെ നല്ല ക്യാരക്ടറും ആർക്കുണ്ടാവണം? ഈ ഹൈബ്രിഡിന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ് നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവണം. സോ ദിസ് ഈസ് സോ വി ബ്രിങ് അബൌട്ട് വേരിയേഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിലെ മാറ്റം വരുത്തി. എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി? ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത റൈസിന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി വന്നു, ക്യാരക്ടർ മാറി. ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടർ. ഹൗ? ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഇതാണ് പഴയ മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് it will result in the participation of desirable and undesirable gene. അങ്ങനത്തെ വാക്ക് വരും. രണ്ട് വാക്കാണ്. ഒന്ന് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ആൻഡ് അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ. രണ്ട് തരം ജീനുകളുണ്ട്, ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ആൻഡ് അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ. എന്താ ഡിസൈറബിൾ അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീനുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ജീനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ജീനാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനാണ് അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻഡൽ
who is called as the father of genetics. He called that the characters of living organisms are controlled by gene or DNA. നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പേർ ജീൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ക്യാരക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പേർ ജീൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പേർ ജീൻ ഉണ്ടാവും. ആ ജീന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം DR എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ആ ജീന് DR എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്ലാന്റില് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ജീൻ ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഈ പ്ലാന്റിന് 100 ജീൻ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് there are 100 genes are there. ഈ പ്ലാന്റിലും 100 ജീൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. 100 genes are there. നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റില് 100 ജീനില് നമുക്ക് ഏത് ജീനാ വേണ്ടത്? ആ ജീനില് സിമ്പിളായി വരക്കാം. ഈ ജീന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജീനെ നമുക്ക് വേണ്ടു. സി വി വാണ്ട് ഓൺലി ദിസ് ജീനെ നമുക്ക് വേണ്ടു. നമുക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ക്യാരക്ടർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സേ പണ്ടെന്താ ചെയ്തത്? ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ 100 വന്നു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റില്, ഈ 100 വന്നു ഫിമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റില്, അല്ലെ? ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വെക്കലാണ് ക്രോസ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് 100 ജീൻ ഉണ്ടാവും, ഇതിന്റെ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് 100 ജീൻ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സി നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനി ഹൗ വി കമ്പൈൻ. ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ 100 ജീൻസ് ആർ ദേർ, നമുക്ക് ഒരു ജീനേ വേണ്ടു. ആ ഒരു ജീനാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. ബാക്കി 99 ജീൻസ് അൺഡിസൈറബിൾ ആണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മള് നൗ വാട്ട് അപ്പൊ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 ജീനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു ജീനേ വേണ്ടു. ഏത് ജീനാ വേണ്ടത്? ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ജീനേ വേണ്ടു. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺഡിസൈറബിൾ ആയ 99 ജീനും കൂടെ ഇവിടത്തേക്ക് വരും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടൂല. ബിക്കോസ് ജെനറ്റിക്സ് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്, ചാൻസ് ആണ്. ആദ്യം ചിന്തിക്കുക, അത് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാൻസ് ആണ്. നമുക്ക് 100% വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. Because there are complication of gene inside. ആ ജീനിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജെനറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോ 1% മാത്രമേ ചാൻസ് ഉണ്ടാവൂ. So we will not get always expected result. So genetics is probability, chance ആണ്. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പണ്ട് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് ഇല്ല. We have only hybridization. There is no other methods. So we do like that. Chance ആണെങ്കിലും കിട്ടിയാ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും. റിസൾട്ട് കിട്ടും. എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കാം. അത്രേ പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. സോ പണ്ട് before the development of genetics, we create variation in plants and animals or in bacteria by the process of crossing or hybridization. When we are doing hybridization, it will result in the participation of desirable and undesirable genes. But we are now trying to avoid the undesirable gene. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട. നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടൂ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നൗ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജെനറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ ബയോടെക്നോളജി വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് ഓർ കട്ടിങ് ദ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഐഡന്റിഫൈ. ഇതിൽ നിന്ന് പണ്ടത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ജെനറ്റിക്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ജീനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. DNA സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ലായിരുന്നു. വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ 1952 അതിനു മുമ്പ് ജീൻ എന്തെന്ന് അറിയില്ല, DNA സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ല, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് വി നൗ നോ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും DNA സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം. എനിഹൗ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സോ നൗ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ
And after identifying the desirable gene, we identified that ഇതാണ് നമ്മുടെ desirable gene. Desirable gene ഇതാണ്. Disease resistant gene അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are cutting the desirable gene. നമ്മൾ ആ desirable gene cut ചെയ്യുന്നു. See, cutting the desirable gene by using enzymes called as endonucleases or restriction enzymes. You remember that? Restriction enzymes. And these restriction enzymes are called as endonucleases. They are called as endonucleases. See, endonucleases are restriction enzymes are molecular systems. I will explain later on what is that. So, this process is enzyme based hormone enzymes are ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു identifying the gene. Desirable gene ഏതാണെന്ന്, disease resistant gene ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ identify ചെയ്തു. Then the genes are cut by using enzyme. Enzyme ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീനിനെ DNA കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് restriction enzymes or endonucleases. You studied about enzymes are named by using IUP system of naming. പഠിച്ചതാണ് ASCS എന്നാണ് എൻസൈമിന്റെ ന്യൂക്ലിയേസ്, ലിപ്പേസ്, പ്രോട്ടിയേസ്, അമൈലേസ്, ന്യൂക്ലിയേസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻസൈമിനെ നെയിം ചെയ്യൽ അങ്ങനെയാണ്. ASC വെച്ചിട്ടാണ് നെയിം ചെയ്തത്. Anyhow, a group of enzymes which are used for cutting the DNA, cutting the gene, cutting the nuclear molecules are called as biomolecules are called as nucleases. DNA നെ RNA നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് nucleases or endonucleases or restriction enzymes. ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. Then the gene is transferred to this organism. ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ മാത്രം ആലോചിക്കണം. അൺഡിസൈർഡ് ജീനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീനിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ജീനിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു? ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആ ജീൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ജീനിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. That joining takes place by the group of enzymes called as ligase enzymes. Ligase enzymes. Second category of enzymes are, first category of enzymes are called restriction enzyme. Second category of enzymes are called ligase enzymes. So the enzymes are used. So the discovery of this enzyme, ഈ രണ്ട് എൻസൈമിന്റെ ഡിസ്കവറി ആണ്. The discovery of this enzyme is a milestone in the field of biotechnology. ബയോടെക്നോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ രണ്ട് എൻസൈം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം. ഇതില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും DNA കട്ട് ചെയ്യാനും DNA ജോയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. ലിഗേസ് മീനിങ് ഓഫ് ലിഗേസ് എൻസൈം ജോയിനിങ് എൻസൈം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. Now what we are, so what about that? What happened? ഇതിന്റെ ജീൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായി? ഈ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഇതിന്റെ ജീൻ മാറ്റം വന്നു, ഒരു എക്സ്ട്രാ ജീൻ വന്നു. ആ എക്സ്ട്രാ ജീൻ വന്നാൽ ആ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? We can call the plant as genetically modified organism. ഈ പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയി. ഇതിന്റെ ജീൻ എന്തായി? ജീൻ മാറി. എന്ത് മാറി? ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ആയി. അങ്ങനെ ജീൻ മാറുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന് എന്ത് ക്യാരക്ടർ വരും? ആ പ്ലാന്റിനും എന്ത് ക്യാരക്ടർ വരും? ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റിന് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയി. ഇതിനെന്ത് വന്നു? ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നു. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് in biotechnology. Now അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസി മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺഡിസൈറബിൾ ആയ ജീൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരെന്തായി മാറിയത്? ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റിയത് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്കിയത്. See, now biotechnology is called as genetic engineering.
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെ വന്നു? ബിക്കോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യല്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യലാണ്, മറ്റത് ജോയിൻ ചെയ്യലാണ്. ഇവിടെ എന്താ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ജീൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, DNA കട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് DNA പോയി ജീൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്ത് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. കട്ടിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ജോയിനിങ് ദേർ. That is happened by the discovery of two category of enzyme called as restriction enzyme for cutting the DNA and ligase enzyme for joining the DNA. That is the important discovery in the field of biotechnology. So now ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടും നമ്മൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി? ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ബൈ ക്രോസിംഗ്. That will produce complications. So now what we are doing, by the birth of genetics or the discovery in the field of genetics, we can identify gene identify pattum. So now what we are doing, ipo biotechnology rendu കാര്യങ്ങളാണ്. So to bring about desirable changes, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജീൻ മാറ്റിയാൽ മതി. സോ ജീൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഇതാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തു, എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് പോയി. So bring about variation. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഇതുവരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആയി മാറി. So we bring about variation by the process of cutting the gene and joining the gene in that organism. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജി ഓർഗാനിസം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പ്ലാന്റിന് എന്തുണ്ടാവും? ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യല്. So this is what is the total aim of biotechnology? Total principle of biotechnology is the identification of desirable gene, cutting the gene using enzyme and transferring the gene into another organism to bring about desirable phenotypic changes. അങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിസൈറബിൾ ആയ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയ പ്രോസസ് നമുക്ക്. അപ്പൊ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി ഇതാണ്: കട്ടിംഗ് ദ ജീൻ and transferring the gene and joining the gene there. ഒരു ജീനെ ഒരു ഓർഗാനിസം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഓർഗാനിസം കൊണ്ടുപോയി ജോയിൻ ചെയ്യലാണ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് RDNA ടെക്നോളജി. റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വേറെ പേരാണ്. RDNA ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും, റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജീൻ എടുത്തിട്ട് ഈ കോളെ ബാക്ടീരിയയിൽ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. നമ്മുടെ DNA ഐ ജീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയന്റെ ജീനിൽ പോയിട്ട് ആ ജീൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഐ ജീൻ കട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈഗേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ബാക്ടീരിയന്റെ ക്യാരക്ടർ മാറി. ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ എയിം ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. ദാറ്റ് ഇസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അതാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്. അങ്ങനെയാണ്. അതാ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ജീൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ജീൻ തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഹോർമോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. യു മറ്റേ ഹാർഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോ വാക്സിൻ, നമ്മുടെ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു. ഇവർ ഹാർഡ് അബൌട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഞ്ചാൾ ഓർ കോട്ടൺ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. BT ബ്രിഞ്ചാൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് BT. അത് വേറൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലാത്ത ബ്രിഞ്ചാളിന് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് വി കാൻ ഡിസ്കസ്. ആ ക്യാരക്ടർ മാറ്റം വരുത്തി. Then another example of field of agriculture, you know that rhizobium bacteria. എന്താ പ്രത്യേകത? rhizobium bacteria can fix nitrogen. இந்த leguminous പ്ലാന്റിന്റെ നോഡുകളിലുള്ള റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാല് നൈട്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്. യു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ നൈട്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാരാ ചെയ്യല്?
rhizobium bacteria can do that. എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈസോബിയത്തിന് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത്? റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട്. That gene is called NIF gene. ആ ബാക്ടീരിയൽ ജീനിന് നമ്മൾ NIF gene എന്ന് പറയും. NIF gene, നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ജീനിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് NIF gene എന്ന് പറയുന്നത്. റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയക്ക് ആ ജീൻ ഉണ്ട്, NIF gene ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയന്റെ NIF gene കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയ റൈസിലേക്കും വീറ്റിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എന്താ ഗുണമുള്ളത്? ബാക്ടീരിയന്റെ NIF gene കട്ട് ചെയ്ത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് റൈസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ റൈസ് എന്തായി? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് റൈസ് പ്ലാന്റ് ആയി. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അപ്പോഴ് ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് കിട്ടും? നമ്മള് റൈസിന് ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ റൈസിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. എന്താ ഗുണം? നമ്മള് ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റിന് മാത്രമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. റൈസ് പ്ലാന്റ് ലെഗൂമിനസ് അല്ല. റൈസ് പ്ലാന്റിന് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ, റൈസോബിയത്തിന്റെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയക്കുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് കിട്ടും? കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയ റൈസിനും വീറ്റിനും കിട്ടും. എന്താ അതിന്റെ ഗുണം? നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. അതിന് സ്വന്തമായി നൈട്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇല്ലാതെ, നൈട്രജൻ കൊടുക്കാതെ റൈസും വീറ്റും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. വി കാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ. നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ പ്ലാന്റിന് സ്വന്തം എബിലിറ്റി കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. ബീറ്റി ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കെമിക്കലാണ്. സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയ പ്ലാന്റിന്, ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയ പ്ലാന്റിനെ, മിനറൽസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കാം, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാം, ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബൈ യൂസിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. This is the aim of biotechnology. So remember that the aim of biotechnology is to bring about variation. In the past it is by hybridization, crossing. That will result in the participation of desirable and undesirable gene. Desirable and undesirable genes are very. But now we are doing is that we are avoiding the undesirable gene. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള ജീനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആർ ബാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, സോ വി കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. എനിഹൗ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തില് ബാക്ടീരിയന്റെയും ഫംഗസിന്റെയും ക്യാരക്ടറിൽ, പ്ലാന്റ്സിന്റെ പല ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഈ ജീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So remember that. We can discuss that things later on. This is a short video, so you ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണാം. അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. So we get more things or more points. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പോവാം. ആര് ചെയ്തു, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. ഇത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് ബേസിക് ജെനറ്റിക്സ് ആണ്. സോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ we can go to more details. Thank you.